नंबर 1। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करन जा रहे हां बिजली दी सप्लाई दी, जी हां, कोले दी ते किसानां दे धरने दी। दरअसल पंजाब दे विच किसानां दा धरना जारी है। साडे सारे दर्शक बखूबी जानदे ने, वड्डे पੱਧਰ उत्ते जारी है ते लगातार तेज भी हुंदा जा रिहा है किसानां दा प्रदर्शन। किसान रेलवे ट्रैक के उत्ते बैठे हुए ने ते रेलवे ट्रैक ते बैठे किसान ना सिर्फ पैसेंजर गड्डियां नूं रोक रहे ने, उन्हां दे उत्ते रोक लगाई है, बल्कि ਜਿਹੜੀਆਂ पश्चिम बंगाल बिहार या होर सूबियां तो भर के ट्रेनां आउंदियां ने, कोला लैके आउंदियां ने साडे थर्मल प्लांटां दे लई, उन्हां दे उत्ते भी रोक लगी हुई है क्योंकि ट्रेन तां कोई चल ही नहीं रही। ते इस विचाले सरकार नूं चिंता सता रही है। सरकार नूं चिंता सता रही है बिजली दी सप्लाई दी ते नाल ही झोने दी ढोआ ढुआई दी। ते जेकर सरकार दे तर्क उत्ते यकीन किया जाए या मन्निया जाए उसनूं, तो अगले 2 दिन का ही सिर्फ हुण पंजाब के थर्मल प्लांटां दे विच कोला बाकी है। यानी अगले 2 दिन बाद पंजाब च हनेरा हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है। अगले 2 दिन बाद हो सकता है कि जो तुसीं न्यूज़ 18 देख रहे हो, प्राइम टाइम देख रहे हो, तो तुहानूं कोई जनरेटर का इंतजाम करना पवे या कोई होर वसीला करना पवे। खैर 2 दिन अजे बाकी ने कि 2 दिनों च कोई स्थिति संभलेगी या नहीं, पर इत्थे सवाल बहुत सारे ने। सवाल तो यह है कि लॉकडाउन वर्गी स्थिति भी तो हुणे देश ने देखी है, पंजाब ने भी देखी है। ये मार्च की गल है, मार्च अप्रैल की, तुहानूं याद होएगा ट्रेनां टुरना सब कुछ बंद सी, तो उस समय कोले की घाट क्यों नहीं आई? किसान भी ये तर्क दे रहे हैं। ते सवाल यह भी है कि किते सरकार किसानां दे अंदोलन नूं खत्म तो नहीं करवाउणा चाहती झोने ते कोले का बहाना लगा के। ते दूजे पासे किसानां तो भी सवाल है कि किसान कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ धरना चालू है किसानों का, ते दूजे पासे खज्जा बत्ती गुल होने का जताया जा रहा है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मैं एक बार फिर तो दोहरा रहे हैं जो असी सवाल अज अपने दर्शकों को पूछ रहे हैं, तुसी SMS के जरिए अपनी राय साडे तक पहुंचा सकोगे कि किसानों को एमरजेंसी सेवावां दे लई ट्रैक बहाल करने चाहिए ने। जेकर तुहानूं लगता है कि हाँ ट्रैक बहाल कर देने चाहिए ने, तो इस दे लई तुसी टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के Y। जेकर तुहानूं लगता है कि नहीं अजिही कोई गल नहीं करनी चाहिए, फिलहाल किसानों को रेलवे ट्रैक अपनी मंगां नूं लैके या खेती कानूनां नूं लैके जो उन्हां दे वल्लों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो तुसीं अपना जवाब न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N लिख के भेज दिओ सानूं 56677 दे उत्ते। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ। दरअसल पूरा मामला साधु सिंह धर्मसोत के बयान तो शुरू होता है जो कह रहे हैं कि 2 दिन का ही कोला बाकी है। तो इस विचाले साडे नाल मेहमान जुड़ रहे हैं। सब तो पहला मैं तुहाडे नाल तारुफ करवाउणा, साडे नाल जिहड़े अज मेहमान जुड़ रहे हैं, साडे नाल जुड़ रहे हैं बिक्रम सिंह चीमा जी जो कि बीजेपी नूं अज रिप्रजेंट करनगे साडी अज दी इस चर्चा दे विच। केंद्र सरकार है बीजेपी दी, रेलवे की जिम्मेवारी है केंद्र की सरकार की कि बहाल करवाउण दे लई की कुछ करनगे। असीं गलबात करांगे बिक्रम सिंह चीमा जी दे नाल। चीमा साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। इस दे नाल ही साडे नाल किसान आगू जुड़ रहे हैं दर्शनपाल सिंह जी। डॉक्टर दर्शनपाल सिंह जी प्रधान ने क्रांतिकारी किसान यूनियन दे। डॉक्टर दर्शनपाल जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करने जा रहा, सब तो पहला मैं बिक्रम जी तुहाडे तो सवाल लवांगा, बीजेपी का मैं तुहाडे तो जरूर रिएक्शन चाहांगा। पंजाब की सरकार कह रही है कि 2 दिन का कोला बाकी है,
ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 31 ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ।